یہ آخری نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ایک چیز. دوسری چیز یہ مسلم کمیٹی جو ہے، مسلم سماج جو ہے، مسلم کمیونٹی جو ہے، مسلم سماج جو ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہیں دوستو، کچھ اچھی چیزیں ہیں، وشیشتائیں ہیں. اور وہ 4 وشیشتائیں ہیں آپ کے سامنے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز کہ ان کو توحید اور سنت پر عمل کرنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو شریعت ہے وہ شریعت اللہ کی طرف سے دی ہوئی شریعت ہے. اللہ نے اس شریعت کو بنایا ہے، آپ کو پیدا کیا پہلے، اس کے بعد آپ کو شریعت دی. تو جو شریعت آپ کو دی گئی ہے، اس شریعت میں جو چیز سب سے پہلے ہے وہ چیز ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور وہ عبادت کا طریقہ کون ہوگا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لہذا ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کو توحید کہتے ہیں. اللہ کو ایک ماننا کہ پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے. تو یہ آپ کو ماننا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام ہیں، کچھ صفات ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور اللہ کے کچھ پیارے پیارے نام ہیں، ان پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو پکاریے. اور جو لوگ اللہ کے نام میں کچھ بھی گڑبڑی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سپریم پاور ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار آپ کریں اور اسی کی آپ عبادت کریں. اور یہ عبادت کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ آخری نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، پھرنے کا طریقہ، بیوی کے ساتھ سلوک کا طریقہ، ماں باپ کے ساتھ سلوک کا طریقہ، سماج کے ساتھ چلنے کا طریقہ، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ چلنے کا طریقہ، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کس محبت کے ساتھ آپ کو رہنا چاہیے، اس سارا طریقہ بتایا. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا 10 سال کا عرصہ جو آخری وقت کا تھا وہ مدینے میں گزرا تھا. اور مدینے میں 3 طرح کے سماج تھے. مدینے میں 3 طرح کے سماج تھے، اور ہر سماج کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا برتاؤ کیا تھا. آپ لوگ دیکھ لیجئے، یہودی وہاں موجود تھے، وہاں منافق موجود تھے، وہاں مسلم موجود تھے. لیکن آخری نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کرتے ہیں تو انتقال سے پہلے جس آدمی کے گھر سے، جس آدمی کی دکان سے، جس آدمی سے کچھ گیہوں، کچھ کلو گیہوں یا کچھ کلو جو لے کر آیا تھا، قرضے میں لے کر آیا تھا، حضرت عثمان سب سے بڑے تجارت کرنے والے آدمی موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، حضرت ابو بکر موجود تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود تھے. ان لوگوں کے ہاتھ میں تجارت تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار ان لوگوں سے نہیں لیا. کس سے لیا؟ ایک یہودی سے لیا، ایک یہودی دکاندار سے لیا، ایک یہودی آدمی سے لیا. اس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو معاملات کے معاملے میں غیر مسلموں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے، یکساں برتاؤ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تھا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ سب سے زیادہ تم سے دشمنی کرنے والا انسانوں میں یہودی ہے. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے ساتھ معاملہ کیا، یہ کیا کہ ان سے قرضہ لیا. اور اپنی جو لڑائی کی جو آئرن جیکٹ تھی، جس آئرن جیکٹ کو پہن کر لڑائی کے میدان میں جاتے تھے، اس آئرن جیکٹ کو، اس لوہے کی اس زرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے گھر گروی چھوڑ دیا تھا کہ چند کلو اناج ہم تم سے لے جا رہے ہیں، جس دن ہم پیسہ دے جائیں گے اس دن یہ زرہ ہم واپس لے جائیں گے، اس لوہے کی جیکٹ کو واپس لے جائیں گے. اور یہ کام کون کیا؟
نبی کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو واپس لایا پیسہ دینے کے بعد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا طور طریقہ، ہمارا سلیقہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے، محبت کا رہنا چاہیے، نفرت کا کبھی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ وہ آپ سے، یہ یہودی لوگ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان سے محبت کیجئے، ان سے باوجود بھی ان کے ساتھ معاملہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا۔ اب آئیے کہ ہمارا جو طریقہ ہو، عبادت کا طریقہ، چلنے پھرنے کا سارا کچھ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اسلامی سماج کی پہلی مثال یہ ہے کہ آپ توحید و سنت پر آپ عمل کریں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ آپ کے اندر اتحاد قائم رہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میں نے آواز لگائی ہے، کمیٹی کی طرف سے بار بار آواز لگائی گئی ہے کہ کوئی آدمی روڈ پہ نہ رہے، جلسہ کے پنڈال کے اندر آ جائیے، صورتحال کا جائزہ لیجئے۔ پچھلے سال کچھ بدماشوں نے ہتھیا دیارہ میں کچھ گڑبڑ کر دیا تھا چھٹ پرب کے موقع پر، وہ نندنیہ ہے، کبھی بھی اس طرح سے اس چیز کو نہیں مانا جا سکتا، کسی اچھے سماج کے لیے وہ اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج کے جلسہ میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ آپ کے دماغ میں کسی طرح سے کوئی نفرت نہیں بلکہ محبت ہی محبت ہو۔ یہ ایک آواز دی گئی کہ آپ لوگ پنڈال کے اندر آ جائیے، سب لوگ چل کر پنڈال کے اندر آ گئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ اتحاد کی آواز ہے، اور اتحاد کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے، سنت رسول اللہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، آپس میں لڑائی مت کرو، آپس میں الگ الگ ٹولے میں مت بٹ جاؤ، الگ الگ جماعتوں میں مت بٹ جاؤ، اتحاد کا ثبوت دو۔ دوستو آج اتحاد کی بڑی ضرورت ہے مسلم سماج کو۔ مسلم سماج ایک آواز پہ سمجھ جائے، ایک آواز کو سمجھ جائے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ دوستو آج سماج میرا بکھرا ہوا ہے، سماج کو ایک جٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ سماج اپنے فائدے کے لیے، اپنے سماجی فائدے کے لیے، اپنے ملک کے فائدے کے لیے، اپنے برادران وطن کے فائدے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے فائدے کے لیے آپ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ غریبی کی حالت میں جی رہے ہیں، بے کسی کی حالت میں جی رہے ہیں، پریشانیوں کی حالت میں جی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ کون؟ صحابہ کرام نے کہا کون ہے وہ آدمی؟ فقط خابہ و خسر، کون ہے آدمی جو نقصان ہی نقصان اٹھائے گا؟ وہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لا یامن جارہ بوائقہ، بخاری شریف کی حدیث کہ کسی آدمی کا پڑوسی اگر پڑوسی کے تکلیف سے محفوظ نہ رہے، پڑوسی کی دشمنی سے محفوظ نہ رہے، پڑوسی کے نقصان کرنے سے محفوظ نہ رہے، تو وہ پڑوسی مومن نہیں ہو سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی بڑی بات۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں، آپ گھر کے اندر جائیے اور گھر کے اندر جائیے اور گھر کے اندر جائزہ لیجئے کہ آپ کا تعلق آپ کے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے، پتہ کیجئے، پتہ کیجئے آپ کی بیوی کا تعلق آپ کے پڑوس کی عورت کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے بال بچوں کا تعلق پڑوس کے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ صحابہ کرام گھبرانے لگے تھے کہ پڑوسیوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وصیتیں کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا انتقال ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری میراث میں بھی پڑوسی کا حق بتا دیں۔ صحابہ کرام کو یہ ڈر ہونے لگا تھا۔ لہذا دوستو پڑوسی کے ساتھ آپ کو اچھا برتاؤ رکھنا ہے، اور پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے،
पड़ोसी आपका किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला, किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाला आदमी हो सकता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी बताया कि मदीने में 3 तरह के लोग थे और सारे पड़ोसी थे और उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा बर्ताव किया, यही सिखाया हमें। तो इस्लामी सोसाइटी और समाज के लिए दूसरी चीज इत्तेहाद है, वो होना जरूरी है। और तीसरी चीज इस्लामी सोसाइटी और समाज के लिए क्या चीज होना जरूरी है कि इस्लामी सोसाइटी और समाज के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से मिलके रहें, एक दूसरे के दिल में अगर किसी तरह की भी नफरत हो वो नफरत को दूर करें, एक दूसरे के दर्द के लिए तड़प जाएं, एक दूसरे की मुसीबत को लेकर वो दौड़ पड़ें कि वो बेचारा मुसीबत में आज है, आज हम उसका साथ दें और उस आदमी को मुसीबत से निकालने की हम भरपूर कोशिश करें। ये होना चाहिए आपके अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दुहिम व तराहुमिहिम व तवातुफिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़ा इश्तका मिन्हु अदुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। मोमिन की मिसाल एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे पर रहम करने के एतबार से, एक दूसरे के साथ उल्फत और मोहब्बत रखने के एतबार से किस तरह से होना चाहिए, कमसलिल जसदिल वाहिद, एक जिस्म की तरह से होना चाहिए, एक बॉडी की तरह से होना चाहिए। एक मुस्लिम समाज एक बॉडी की तरह से है, एक जिस्म की तरह से है। अगर उंगली को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है, पांव को थोड़ी सी चोट लगती है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है, पूरी रात वो जिस्म तड़पता रहता है, बुखार में मुब्तला हो जाता है, परेशानी में मुब्तला हो जाता है, दवा के लिए तड़पता है कि दवा आएगी, हम इस्तेमाल करेंगे। जुबान इनकार नहीं करती, हलक इनकार नहीं करता, आंतड़ी इनकार नहीं करती उसको हजम करने के लिए, और हाथ इनकार नहीं करता उस दवा को उठाने के लिए, पांव इनकार नहीं करता डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो आपकी बॉडी, आपका समाज आपस में मेल मोहब्बत के साथ इस तरह से रहना चाहिए कि एक इंसानी बॉडी जिस तरह से एक साथ रहती है, 360 जो जड़ें हैं, जोड़ हैं हड्डियों के, ये 360 जोड़े जब एक साथ जुड़ी हैं तब जाकर इंसान की बॉडी खड़ी हुई है दोस्तों। लिहाजा आपको एक इंसानी जिस्म की तरह से मजबूत होना चाहिए। और चौथी चीज जो मुस्लिम समाज के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, वो है मुस्लिम समाज का पाक व साफ होना, गंदगी से पाक साफ होना, बुराइयों से पाक साफ होना, खराबियों से पाक साफ होना, नफरतों से पाक साफ होना, हसद व कीना से पाक साफ होना। हम लोग परेशान ये हैं, खुलकर बोलते हैं इस चीज को, हमारे घर में बेटा पैदा हुआ नहीं हुआ इससे कोई लेना देना नहीं, पड़ोसी के घर में क्यों बेटा पैदा हो गया, जलन हमको इसी से होने लगती, पड़ोसी के बेटा को देखकर जलन होने लगती, ये परेशानी हमको होने लगती है दोस्तों। दिल के कीना को दूर करने की जरूरत है, दिल की कुदूरतों को दूर करने की जरूरत है। अब देखते हैं कि मुखिया जी का बेटा है, कुछ गलत काम में लगा हुआ है, तो आप क्या बोलते हैं, दूध बोड़ो बापेर बेटा जामुन ताकरूगा, पकड़िए उसको, मुखिया जी को फोन कीजिए, बताइए कि आपका बेटा मुखिया जी इस तरह से बदतमीजी कर रहा है, उस बच्चे को समझाइए, वो समाज का बेटा है, आपका मुस्तकबिल है, समाज का मुस्तकबिल है। वो बच्चा अगर सुधर जाता है, ठीक तरह से अगर काम करता है, तो यकीनन वो बच्चा कल का मुजीबुर रहमान, प्रोफेसर मुजीबुर रहमान बनेगा जो राष्ट्रपति अवार्ड लेगा, कल का डॉक्टर अशफाक बनेगा जो राष्ट्रपति अवार्ड लेगा, कल का डॉक्टर आलमगीर बनेगा जो समाज की खिदमत में बढ़ चढ़ कर आगे रहेगा। तो ये चीज कीजिए ना, ये चीज सबके बच्चे के साथ आपकी नजर एक जैसी होनी चाहिए कि बच्चा कोई समाज का बिगाड़ने ना पाए। ये नहीं बड़े बाप का बेटा है या छोटे बाप का बेटा है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको गलती से रोकिए। आपको हजरत उमर फारूक
रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, मन नब्बहनी अलल खता फहुव सदीकुन ली, जो मेरी गलती पर मुझको टोकता है वो मेरा दोस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे साहबी की जब बात आई, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात बोलकर मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं कि उनको छुरा भोंक दिया गया, छुरा भोंक दिया गया है दोस्तों, हजरत उमर को छुरा भोंक दिया गया। और फजर में नमाज के वक्त हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़कर नमाज पढ़ाते हैं। इस बात को मैं बहुत जगह पर बोलता हूं दोस्तों। हजरत उमर ने, ये इलेक्शन का ज़माना है दोस्तों, गरचे यहाँ इलेक्शन हो गया, इलेक्शन का ज़माना है, उस इलेक्शन के ज़माने में ये बात बहुत कीमती बात है कि हजरत उमर ने 6 आदमी को अपना प्रतिनिधि बनाया, 6 आदमी को। इन 6 में से किसी एक को खलीफा बना लीजिए, इस 6 में से किसी एक का इस्लामी मुल्क का मुखिया बना लीजिए, उसको इस्लामी मुल्क का मुखिया बना लीजिए, 6 में से किसी एक को। उस वक्त हजरत उमर के पास इतनी सलाहियत थी कि अपना बेटा अब्दुल्ला बिन उमर को भी वो मुखिया बना सकते थे, उनको मिंबर बना सकते थे, उनको वजीर आजम बना सकते थे, अमीरुल मोमिनीन बना सकते थे। लेकिन हजरत उमर ने अपने बेटे की तरफ नहीं देखा, अपने बेटे का नाम पेश नहीं किया। आप क्या करते हैं, हार गे कालू खड़ो हुए छे, वो जीतुक चाहे हारुक, कालू की वोट दिबो, कालू की वोट दिबो, अन्य काहू की वोट दिबो ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतस्सा, उनसे कहा गया कि मतस्सा या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी अल्लाह के रसूल? बुखारी की हदीस है, सुन लीजिए, इदा दुय्यातिल अमाना, जब अमानत ज़ाय कर दी जाएगी, जब अमानत खत्म कर दी जाएगी, जब अमानत बर्बाद कर दी जाएगी। कब ये अल्लाह के रसूल? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इदा उस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब नालायक को जिम्मेदार बना देंगे, जब नालायक को आप जिम्मेदार बना देंगे तो उस वक्त क़यामत आ जाएगी। क़यामत का माहौल है कि नहीं? कोई नालायक अगर जिम्मेदार बन गया समाज का, कोई नालायक अगर जिम्मेदार बन गया देश का, तो आपके सर पे क़यामत आ जाती है उस वक्त। दोस्तों, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। वही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बुराई समाज के अंदर से दूर होनी चाहिए, मुस्लिम समाज के अंदर से बुराई दूर होनी चाहिए, मुस्लिम समाज पाक और साफ होना चाहिए। आज हमारे नौजवान फुल पैंट पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, कौन सा फुल पैंट? जीन्स, चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं, क्या क्या पहनते हैं, और टखने के नीचे तक लपेट कर धूल झाड़ते हुए जाते हैं। हजरत उमर मरने का वक्त है, उनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। एक खूबसूरत नौजवान आ रहा है, लुंगी उसकी नीचे तक गिरी हुई है, पहने हुए हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बिस्तर मर्ग पर हैं, और उनके बाद फिर उनका इंतकाल हो जाना है। वो कहते हैं उस नौजवान को, नौजवान सलाम करता है, आपसे हालचाल पूछता है। जब नौजवान मुड़ता है हजरत उमर के घर से, उसी खाट पर लेटे हुए देख लेते हैं हजरत उमर कि इसकी लुंगी कितनी लटकी हुई है। क्या कहा हजरत उमर ने? इरफा इजारक फइन्नहु अनका वातकाल, ये अपनी लुंगी तुम ऊपर उठा लो, टखने से ऊपर उठा लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है और सफाई का जरिया है, साफ रहेगी तुम्हारी ये लुंगी। झाड़ू मारते हुए ना मत निकलो। और सुन लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बुखारी की हदीस, मास्फल मिनल काबैन मिनल इज़ार फफिन्नार, इस टखने के नीचे जो भी इज़ार का हिस्सा, फुल पैंट का हिस्सा, लुंगी का हिस्सा, जुब्बा का हिस्सा, पैजामा का हिस्सा, जो भी होगा टखने के नीचे, जो नीचे टखना है, टखने के नीचे जो भी होगा उतना हिस्सा जहन्नम का होगा, जहन्नम की आग लगेगी उसमें। अब सोचिए आप आग कितना बर्दाश्त कर सकेंगे? दुनिया की आग से जहन्नम की आग 70 गुना ज्यादा तेज होगी। लिहाजा दोस्तों, बात मेरी ख़त्म हुई, लेकिन मैं मदरसा दारुल हुदा कुरसेल के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये मदरसे आपके लिए, आपके दीन के मजबूत किले हैं दोस्तों। इन किलों की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन के बाद
पहला जलसा है और बहुत परेशानी है। मदरसे के सर पर असातिज़ा की तनख्वाह नहीं जुट रही है। आपको असातिज़ा की तनख्वाह की अदायगी करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपके ताउन से ही ये मदरसे चलते हैं और इस मदरसे में जो दीन की तालीम होती है, जो बुनियादी तालीम दी जाती है, इन बुनियादी तालीम को आप महसूस कीजिए कि अगर ये तालीम गाहें बंद हो जाएं, अगर ये मस्जिदें बंद हो जाएं, तो फिर अल्लाह का नाम लेवा कोई बाकी नहीं रह जाएगा। लिहाजा दोस्तों, इन मदरसों को बाकी रखने की ज़रूरत है और इन जलसों के माध्यम से इन मदरसों को मजबूत करने की ज़रूरत है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ।